Shri Sai Ram. As we pray to Bhagawan, I perceive him here seated in the throne in an orange robe, and I repeat as he speaks. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkham apnuyat. Let everyone in the world be happy. Let everybody lead a life which is joyful and completely full of love. Let everybody see only good things everywhere. Let nobody come to grief. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థి విద్యార్థినియులారా, భక్తులారా, Embodiments of divine love, students, boys and girls and devotees. అయమనిజ పరోవేత్తి, ఇతడు నా వాళ్ళు మా వాళ్ళు కాదు అనేటటువంటి సంకీర్ణమైన సంకుచితమైన మనోభావముతో ఉండే మానవులే కారు. Men and women who live with the feeling, only this person belongs to me, the others don't belong to me. You cannot really call them, who lead their lives with that kind of narrow-mindedness. You can't really name them human beings. చాలా లఘుత్వంలో మునిగి సంకుచితమైన మనోభావాలతో ఈ విధంగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు పశువులు కూడా హీనమైన వాడు. In fact, those people who always live in this kind of narrow-minded feeling and work with that kind of attitude, we can call them worse than animals. కానీ ఉదార చరితానామతో వసుధైవ కుటుంబకం. For broad-minded people, the whole world is their family. ఎటువంటి ఒక భేదం పెంచుకోకుండా అందరి మనవాళ్ళు అనేటువంటి ఒక విశాల మనోభావంతో ఉండేవాళ్ళు దివ్యమైన. Those people who develop this kind of broad-mindedness and consider everybody as their own, we can call them really divine persons. భిన్నత్వం లోపల ఏకత్వాన్ని దర్శించటమే జ్ఞానము. True wisdom is recognizing unity in multiplicity. బహిరంగములు చూచినప్పుడు అందరి కూడా వేరే వేరే వాళ్ళగా మనం అనిపించవచ్చు, కానీ అంతరంగం లోపల ఒకే ఆత్మతత్వం ఉండిన వల్ల అందరూ ఒకటే అనేది ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది మన ఒక భారతీయ సంస్కృతి. Our Indian culture teaches when you look outside, maybe people may look different, but when you look inside, you find there is only one Atma residing everywhere. దాన్ని పురస్కరించి ఏకాత్మ సర్వభూత అంతరాత్మ. That is why it is said it is one Atma who is the indweller in all the beings. ఇటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే భారతీయులు సర్వే భవంతు సుఖిన, అందరు సుఖంగా ఉండాలా, మన మాత్రమే కాదు అందరి సుఖంగా అందరి ఆనందంగా క్షేమంగా ఉండాలనేటువంటి సర్వే అనేటువంటి ప్రార్థిస్తూ వచ్చారు. The people of Bharat, Indians, they recognize this oneness of the whole existence, and therefore they pray to God, let everyone in the world be happy. నేను నాది అనేటువంటి సంకుచితమైన భావన పెంచకుండా అందరి మనవారు ఎందువల్ల ఆత్మతత్వం వల్ల అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి అందరి నిమిత్తమై ప్రార్థిస్తూ పూజిస్తూ సేవిస్తూ వచ్చేవాళ్ళే నిజమైన భారతీయులు. The true Indians are those who recognize the oneness of existence in divinity, in the Atma, recognize the same in all beings and love everybody and serve everybody. కానీ స్వార్థ ప్రయోజనం వల్ల సంకుచిత భావాలు పెంచడం వల్ల ఇటువంటి ఒక సత్యాన్ని మర్చిపోయి ఇటువంటి ధర్మాన్ని కోల్పోయి ఈ యొక్క చాలా పశుత్వ సమానమైన జీవితంలో వ్యాపిస్తున్నారు ఈనాడు. But today people forget this truth and they think that they are merely the bodies. They develop narrow-mindedness and lead a life of selfishness and self-interest. కాదు, మన భారతీయులను పెంచుకోవాలనుకుంటే మొట్టమొదటి మనము విశాలమైన మనోభావం పెంచుకోవాల్సింది. Therefore, if you want to call ourselves Indians, we need to develop broad-mindedness. ఒక ఇండియాలో మాత్రమే సమస్త లోక అందరి కోసం ప్రార్థిస్తూ వచ్చారు. Only in India, people prayed for the well-being of the whole world. దాన్ని చేసినప్పుడే తే ప్రాప్నుయంతి మహామేవ సర్వభూతలు హితేరత. When such people, when you pray that way,
every moment you are working for the welfare of others, of all the beings. అటువంటి వాళ్ళు మాత్రము ప్రాప్నుయంతి మా అనగా నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు, నా తత్వాన్ని అనుభవించగలుగుతారు, అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. Krishna says, only those people who recognize me in everybody, they know the truth about me, they can also realize my divine principle. సర్వభూతరితేరత, అందరి కోసము ప్రార్థించే వాళ్ళు, అందరినీ సేవించే వాళ్ళు, ప్రేమించే వాళ్ళు మాత్రమే నన్ను పొందగలుగుతారు అనేటువంటి సత్యాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు. He also taught the truth. All those people who pray for everybody, work for everybody, love everybody, only they can know me truly. చాలామంది భక్తులు కూడా దర్శనం లోపల, స్వామి నాకు చేతి లోపల నొప్పులు ఉన్నాయి, లేకపోతే నాకు బాడీలో బ్యాక్ ఉన్నది, కడుపు నొప్పి అనేది ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. Many people keep praying about their own problems, that I have this problem of ill health, I have got stomachache, this and that. నొప్పి చేతిలో ఉన్నది కానీ చెప్పుతున్నది నోరు కదా. Though the pain is in the body, what is speaking is the tongue. టంగు లోపల నొప్పి కాకపోయినా కానీ టంగు నొప్పి ఉన్నది అని, చేతులు నొప్పి ఉన్నది, కాళ్ళు నొప్పి ఉన్నది, దాని గురించి చెప్తున్నది. The tongue is not paining, but tongue is speaking about the pain in the body, in the limbs, in the hands and the legs. ఎందుకంటే ఈ జీవకు చక్కగా తెలుసు, ఈ అంగములన్నీ కూడా ఈ దేహముకు ఒక చేరినవే కానీ వేరే వేరేవి కావు. Because the tongue knows the different limbs and organs of the body are not separate, they belong to one body. కాబట్టి ఒక అంగం లోపల నొప్పి జరిగిన ఈ దేహముకు ఒక విధముగా అసుఖం జరుగుతుంది, కాబట్టి దాని గురించి భగవంతుడిని తెలిపించాలని జీవ ద్వారా చెప్తున్నది. The pain may be anywhere in the body, the tongue experiences the oneness of the whole body, therefore prays to God for relief from pain in any other limb or organ. ఆ విధముగానే ఈ సమాజం లోపల ఎక్కడ ఏది జరిగినా, ఎవరు ఏది కష్టంలో ఉండినా కానీ మనం అందరి నిమిత్తమై ప్రార్థించడము నిజమైన సత్యము. Therefore the truth is, wherever people suffer in the society, undergo suffering, it is our duty that we pray for everybody. వ్యష్టి ఒక సమష్టికి అంగమే. Individual is a part of the society. సమష్టి ఒక సృష్టికి అంగము. Society is a part of creation. సృష్టియే పరమేశ్వరి యొక్క ప్రతీతము. Creation is nothing but the projection of God. కాబట్టి వ్యష్టి నుంచి పరమేశ్వరి వరకు పోవాలంటే సమష్టి సృష్టి అందరి కోసము మనము ప్రార్థించాలా, అందరికీ మనం సేవించాలా. If you want to move from the untruth of the individual to the truth of God, you need to pray for everybody in the society and the whole of creation. నేను ఎక్కడికి పోయినా కూడా నా సందేశం మాత్రం ఒక్కటే. Wherever I go, I give only one message. పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. Punya or merit is helping others. Sin or papa is hurting others. కాబట్టి అందరిని మనం ప్రేమించినప్పుడే అదే పుణ్యము. ఆ పుణ్యాన్ని మన ద్వారా మనం భగవంతుడు లాభించవచ్చు. Real punya or merit is to love everybody, and through that we can love God and reach God. అందరికీ చేయాలనుకుంటే మొట్టమొదటి సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలా, అందరి మనవాళ్ళు విశాలమైన మనోభావాన్ని పెంచుకోవాలి. If you want to love everybody and serve everybody, first you have to develop the broad-mindedness by recognizing the truth that God is there in everyone. స్వామి పుట్టినప్పుడు చాలా చిన్న కుటుంబం లోపల, కుగ్రామం లోపల పుట్టాడు. When Swami was born in a very poor family in a very backward village. అక్కడ ఏ సువిధలు, ఏ ఒక సౌలభ్యాలు, ఏ ఒక చికిత్సమైన విద్య లోపలైనా, తాగే నీరైనా ఏది కాకుండా జనులు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ వచ్చారు. The people of that village were suffering for lack of good education, health care and also even drinking water. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మనవాళ్ళు అనేటువంటి ఒక భావం వల్లనే స్వామి యథాశక్తి ప్రయత్నించి వాళ్ళ కోసము అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు. Swami thought and felt that everybody belongs to him, therefore he worked hard to fulfill their needs. కానీ మన వాళ్ళ గురించి చేయాలా, వేరే వాళ్ళ గురించి చేయరాదు అనేటువంటిది ఒక సంకుచిత భావం పెంచుకోలేదు. Swami never developed a narrow-minded feeling, I should do it only for my people and not others. కానీ అందరూ కూడా మన వాళ్ళనేటువంటి భావం వల్లనే అందరి కోసం చేశారు. మన విద్యాలయమైనా, మన వైద్యాలయంలో ఏ ప్రాజెక్ట్ లోపలైనా ఎటువంటి ఒక భేదము, ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా అందరినీ మనము సమానంగా చూసుకుంటూ, ప్రేమిస్తూ, సేవిస్తూ వస్తున్నాము.
Therefore, in all the institutions, maybe education or healthcare, in all these institutions, we think everybody belongs to us, we love everybody and serve everybody. హాస్పిటల్ మన ఢిల్లీ లోపల కూడా ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడ మినిస్టర్ వచ్చాడు. When we started surgeries in the Delhi hospital, there was a minister as the guest. మినిస్టర్ ఈ హాస్పిటల్ పద్ధతి బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఆయనతో ఉండే వాళ్ళు అడిగారు, ఎక్కడికి పోతున్నారు మీరు సార్? When he was about to set out from Delhi, people who lived with him asked him, where are you going? నేను ఒక చాలా అద్భుతమైన ఒక వైద్యాలయం పోతున్నాను, అక్కడ పిల్లలకి అందరికీ ఉచితమైన చికిత్సలన్నీ హార్ట్ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు చేస్తారు అనేది చెప్పారు. He answered that I am going to visit a magnificent hospital where free surgeries are done on children. వాళ్ళు మొదటి నమ్మలేదు. But the people didn't believe him. ఇటువంటి హాస్పిటల్ సాధ్యమా, ఇది సత్యమా, ఇది సంభవమా, అక్కడ డాక్టర్స్ ఉన్నారా, ఊరికి జనులు ఉన్నారా అనేది కూడా హాస్యం ఆడుతూ ప్రశ్నిస్తూ వచ్చారు. They ridiculed, saying, are there really doctors or only patients there in that hospital? ఇటువంటి హాస్పిటల్ ఈ సమయం లోపల ఎవరైనా చేస్తారా, చేయగలుగుతారా అనేది వాళ్ళు కూడా సంశయిస్తూ వచ్చారు. They also doubted whether anybody would start a hospital of that kind. కానీ ఈ కలియుగం లోపల ఎట్లా అయిపోయిందంటే మంచి పని చేసే వాళ్ళు ఎవరు నమ్మరు. In Kali Yuga, the situation is such that people do good work, nobody believes them. గుడ్ వర్క్ చేస్తున్నారా, గుడ్ వర్క్ కానీ కాదు, ఏదో ఒక స్వార్థం నిమిత్తమే చేస్తుంటారే కానీ నిస్వార్థంగా ఎవరు చేయరు అనేటట్టు ఇటువంటి ఒక సమాజం లోపల అభిప్రాయం దృఢమైపోయింది. And this feeling, notion in the society that people do everything for their selfish interests is now become very firm. కానీ ఇటువంటి సమయం లోపల స్వామి యొక్క సంస్థలోని ఉచితంగా అన్ని అందిస్తున్నాము, ఎటువంటి భేదము ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా అందరినీ మనం సమానంగా సేవిస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఎవరు అది నమ్మటం లేదు. When we tell that without any sense of discrimination and differentiation, everybody is getting free health care, nobody believes that. అదే నేను కాదు, మినిస్టర్ చెప్తున్నారు. చూడండి ఎటువంటి పరిస్థితి అయిపోయింది సమాజం లోపల. నేను ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్ట్ మినిస్టర్ కానీ ఎక్కడ చూసినా కూడా అసత్యము, అనర్థము, అన్యాయము దాని గురించే చెప్తున్నారు కానీ మంచి జరిగిన గురించి ఎవరు ఏమి మాట్లాడటం లేదు. This is what the minister said. I am the information and broadcasting minister, but what is being broadcast and what is news being propagated is only very wrong kind of news. ఇటువంటి మంచి పనులు జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు మాట్లాడటం దానికోసము. When such good work happens, nobody talks about కానీ it. నేను దాని గురించి చెప్తాను. I want to tell you something about this. నేను చెప్పాలా, అందరి ప్రపంచమంతా నేను తెలిపించాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. And the minister decided that he should broadcast this good news all over the world. అందరూ కూడా చెప్తూనే వచ్చాము, భద్రం 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 పశ్యేది, భద్రం శృణం, భద్రం కురు అనగా అన్ని మంచిది చేయండి, మంచిది వినండి, మంచిది చెప్పండి అని మన శాస్త్రం చెప్తున్నది. కానీ మనం అది వదిలి చెడ్డవన్నీ కూడా మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాము. Our scriptures teach always see good, listen to good, speak good and do good, but we సర్వే do భద్రాన్ని పశ్యత్తు, అందరూ కూడా భద్రంగా అనగా శుభమైనవి మంచిమైన వార్తలు మాట్లాడాలి కానీ చెడ్డ వార్తలు చేయకూడదు అనేది చెప్తున్నది కానీ ఎవరది పాలించటం లేదు. let everyone see only auspiciousness everywhere, but nobody follows this. కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ టాక్స్ లోపల పోకూడదు. We should not get into negative thoughts. ఎప్పుడు కూడా థింక్ పాజిటివ్, స్పీక్ పాజిటివ్, డూ పాజిటివ్, ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ థాట్స్ లోపలనే ఉండాలి. But we should be always surrounded by positive things, think positive, feel positive, speak మన positive. ధర్మాన్ని మనం పాలించాలా. We have to practice our dharma. స్వధర్మ అనగా ఇదే ఒక ఆత్మధర్మము, ఇదే హృదయ ధర్మము, ఇదే ప్రేమ ధర్మము. Our dharma is the atma dharma or the హృదయ ధర్మ, ది ధర్మ ఆఫ్ హార్ట్, ఆ ప్రేమ ధర్మ. ఎవరు ఏది అనుకున్నా, ఏది చెప్పినా, ఏది చేసినా మనం మాత్రం మన ధర్మాన్ని పాలిస్తూ దృఢంగా చేస్తూ ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ మే అదర్స్ స్పీక్ ఆఫ్, బట్ వీ షుడ్ ఫాలో అవర్ ధర్మ ఆఫ్ లవ్. అందరిని మనం ప్రేమిస్తూ రావాలి, అందరిని మనం సేవిస్తూ రావాలి, ఎవరిని మనం ద్వేషించకూడదు, ఎవరిని మనం దూషించకూడదు. అటువంటి ఒక మన ప్రేమ ధర్మాన్ని మనము తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ ప్రేమ ధర్మ. We have to love everybody, serve everybody, should not criticize anybody, should not ridicule anybody. ఇటువంటి ప్రేమ ధర్మాన్ని మనం తెలుసుకుంటే కించిత్ మాత్రం తెలుసుకున్న చాలు. త్రాయతే మహతో భయాత్, చాలా ఘనమైన భయాన్ని మనం దూరం చేస్తుంది ఇటువంటి ఒక ధర్మం అని చెప్తున్నది. A little of the practice of this prema dharma or hridaya dharma will protect us from very worse fears. కాబట్టి అందరూ మన వాళ్ళు
అందరి మనవాళ్ళు అనేటువంటి భావం పెంచుకున్నప్పుడు ఎవరి మీద మనం ద్వేషించాలా, ఎవరిని మనం దూషించాలా, ఎవరికి మనం దుఃఖించాలా? అందరూ మనవాళ్ళు కాబట్టి అందరిని మనం ప్రేమించవలసిందే కానీ వేరే దారే లేదు. When we realize and practice that everybody belongs to us, whom should we criticize, whom should we hate, ఎవరిని whom should చేసుకుంటాం we hurt? మనం చేసుకుంటున్నాం అనేటువంటి భావం తెలుసుకోవాలి. We should also know whatever harm we do to others, we are harming ఎవరు ourselves. సేవించడం మనం సేవించుకుంటున్నాం అనేటువంటి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. Whomever you serve, you are serving ourselves. కాబట్టి సర్వజీవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. Whomever you salute, that salutation reaches God. చూడండి, ఢిల్లీ హాస్పిటల్ ప్రారంభించినప్పుడు కూడా అక్కడ వచ్చే డాక్టర్స్ చాలా కొత్త వాళ్ళకు స్వామి సాయిబాబా దాని గురించి తెలియదు. If you go to the Delhi hospital and look at the surgeons and doctors, they have not known much about Swami. They have never seen Swami actually. నిన్న చేసిన సర్జరీ డాక్టర్ ఆమె కూడా చెప్పింది, ఇటువంటి ఒక ఫ్రీ హాస్పిటల్ జరుగుతున్నది అనేది మొదటి నేను కూడా నమ్మలేదు. The lady surgeon who performed the first surgery, she also spoke and said, I could not believe such a free heart surgery hospital is possible. ఇటువంటి జరుగుతుందా అనేది నాకు నమ్మకమే లేదు మొదట్లో. I never had any faith such a thing could really కానీ happen. రాయ్పూర్ పోయి చూసినప్పుడు నాకు చాలా నమ్మకం వచ్చింది. First I went to Raipur and saw and I తర్వాత developed faith. ఢిల్లీలో జాయిన్ అయిపోయినప్పుడు కూడా ఇటువంటి జరుగుతున్నది అనేది నాకు చాలా ఇప్పుడు విశ్వాసం వచ్చేసింది. Now I have developed complete faith after being here in Delhi in this hospital. ఇంకొక డాక్టర్ పాత హాస్పిటల్లో చాలా కమర్షియల్ అనగా అంతా వ్యాపార వాణిజ్యం చేస్తున్నారు కానీ ఎవరిని మనం సరిచేయాలా, ఎవరిని మనం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలనేటువంటి వాళ్ళకి భావమే లేదు. Another doctor said that I was working in other hospitals where there is only business and commerce. 100 పేషెంట్స్ చూసినప్పటికీ 10 కూడా వాళ్ళు సర్జరీ చేయటం లేదు. They may see 100 patients but not even 10 surgeries are done. ఎందుకంటే 90 వాళ్ళకు ఈ ఫీజు కట్టడం వాళ్ళ చేత కాదు. Because 90 people can't pay the bill of surgery. కాబట్టి 100 పేషెంట్ నేను డయాగ్నోస్ చేసిన 10 పేషెంట్స్ కూడా సర్జరీ ఎక్కడ కావటం లేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ఈ వేరే హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు. The situation in other hospitals is you diagnose hundreds of patients but you perform only a very ఇంకా few ఇటువంటి surgeries. అనారోగ్యం ఆపదలన్నీ కూడా చాలా పేదవాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఫీజు గురించి మాట్లాడడం కూడా నాకు సాహసం లేక చాలా నేను బాధపడేవాడిని. And mostly these diseases attack poor people and it was so difficult for me because people were always వాళ్ళ talking ఆస్తులు about money. ఈ ఇంటి వాకులన్నీ అమ్ముకొని వాళ్ళు ఉండే ఉద్యోగాలన్నీ కూడా మాని ఈ పిల్లలు పట్టుకొని హాస్పిటల్ పిచ్చి వాళ్ళకు తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏ సహాయం చేయకుండా చాలా నేను బాధపడేవాడిని. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి నాకు ఈ ప్రశాంతమైన ఒక మనసు కలిగింది. I saw poor parents taking their children with congenital heart diseases all around, giving up their jobs and even selling off their properties. I was feeling so bad but I could not help. But కానీ after ఇక్కడ having వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు ఎటువంటి ఒక బంధం లేదు. ఎవరు వచ్చినా కూడా మనము పూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా 100% నేను వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నాను. అది నాకు చాలా ఆనందం, అది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక ప్రసాదము అనేది చెప్పింది. it is God's great boon to me that today here whoever comes I can focus completely and do my service. ఏది నేను 6 నెలలు అప్పుడు చేశాను, ఇక్కడ 10 రోజులు నేను చేయబోతున్నాను. అంతా ఒక నాకు ఇక్కడ సామర్థ్యం, శక్తి, స్వాతంత్రం చిక్కింది. She said, I have got so much of ability here and also freedom. What I did there in 6 months can do in 10 days. ఇటువంటి ఎక్కడి నుంచో జనం వచ్చి స్వామి యొక్క సంస్థ లోపల మిషన్ లోపల చేరిపోతున్నారు. And people from all around are joining Swami's mission. ఎవరిని మనం పోయి అడగలేదు, వాళ్ళే తెలుసుకొని స్వతహాగా వచ్చి ఇటువంటి హాస్పిటల్లో మనం కూడా సేవలు చేయాలా అనేటువంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు కానీ మరి ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయటం లేదు. We did not invite any one of them. They come to know that Swami is doing such wonderful work and on their own they come here for service. అంటే ఒక పరిశుద్ధమైన మనసుతో చాలా వినయ విధేయులతో శక్తి సామర్థ్యం పొందే వాళ్ళ డాక్టర్స్ కూడా మన హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు చేరిపోతున్నారు. So many doctors with great sense of humility and ability, they are joining our hospital. ఈనాటి పరిస్థితి ఎట్లాంటిదంటే పిల్లలకు ఒక విద్య అందించే నిమిత్తమై, పిల్లలకు వైద్య అందించే నిమిత్తమై తల్లిదండ్రులు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనేటువంటి వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ వాళ్ళకు బాగా తెలిసిపోయింది. The business people have recognized the truth that parents are ready to do any kind of sacrifice for giving good education and good health care to their children. ఒక తండ్రి తాను కట్టిన ఆస్తులు కూడా అమ్మి పిల్లలకు మంచి విద్యలు అందించాలని ఆశపడుతుంటారు. Father, he would be ready even to sell his property to give good education to his son. ఒక తల్లి తన బిడ్డ ఒక జీవితాన్ని కాపాడాలంటే తననే తాను అమ్ముకునేటట్టు కూడా సిద్ధంగా ఉంటుంది. Even a mother
in order to relieve her child of suffering, she would be ready to sell herself also. ఇటువంటి ఒక ఘోరమైన పరిస్థితుల లోపల ఇరు ఏమి చేస్తున్నారు ఈ బిజినెస్ వాళ్ళు సంస్థలన్నీ కట్టుకొని డబ్బులు గడిచే నిమిత్తమై ప్రాకులాడుతున్నారే కానీ ఈ సంస్థల ద్వారా ఎవరికి సేవ చేయాలనేటువంటి వాళ్ళ లోపల భావం లేదు. In such pathetic situation, what are the business people doing? They are establishing hospitals and schools in order to exploit the weakness of the parents and make money. కష్టపడుతున్న ఒక తండ్రి భావాలు, బాధపడుతున్న ఒక తల్లి మనోభావాలు తెలియకుండా వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని చక్కగా వాళ్ళ స్వార్థ నిమిత్తమే వాళ్ళు వాడుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. They are utilizing the selfless love of the parents for their children by exploiting them to get money. వాళ్ళు ధనం మూలం అంతా ధనం కోసం చేస్తున్నారు కానీ జనం కోసం ఏమీ చేయటం లేదు. They are doing everything for money, not for people. చచ్చుతున్న బిడ్డ పైన కూడా డబ్బులు గడపాలని చెప్పి ఒక దుర్భావం ద్వారా మనం ఇక్కడ చాలా ఇటువంటి హాస్పిటల్స్ కడుతున్నారు. Even when a child is dying, the hospital people demand money before the child is given any treatment. ఇటువంటి ఒక పరిస్థితి లోపల, ఇటువంటి ఒక సమాజం లోపల మన సంస్థలు ఎంత ఆదర్శాన్ని నిరూపిస్తున్నాయంటే దాన్ని శబ్దం వర్ణనం చేయడానికి వీలు లేదు. There is no way to describe the kind of idealism, the kind of ideals that our institutions are setting to the society. ఇటువంటి సంస్థల్లో చదివే పిల్లలు, ఇటువంటి సంస్థల్లో చికిత్సలు అందుకునే బిడ్డలు రేపటి దినము భారతీయులుగా మారిపోయి అందరి సేవ చేయాలనేటువంటిది నా యొక్క ఆశ. It is my aspiration that students who study in our institutions, children who undergo healthcare treatment in our hospital should really become true Indians and serve the society. ఎవరో మీకోసం చేస్తున్నారు, ఈ సమాజమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది కాబట్టి మీరు కూడా పోయి ఈ సమాజానికి సరైన సేవలు అందించాలి. అది మీ ఒక పరమ డ్యూటీ, అంటే బాధ్యత. It is your duty because it is society which is granting you education, which is society which is looking after your health. Therefore, it is your duty to serve the society. ఇటువంటి మీరు కూడా నిస్వార్థులు అయిపోయి, త్యాగపురుషులు అయిపోయి, యోగ పురుషులు అయిపోయి అందరినీ మీరు సేవించినప్పుడే ఈ యొక్క అందుకున్న సేవలన్నీ కూడా నిజమైన ఫలిస్తున్నాయనేది నేను అనుకుంటాను. And I would feel fulfilled only when you really become men and women of sacrifice and service. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి, ఇంకా ఎన్నో జరుగుతాయి వచ్చే సమయం లోపల, దీన్ని వర్ణించడానికి వీలు లేదు. Such things are happening and many more things are going to happen. ఇంకా ఎన్నో ఇటువంటి హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, ఇటువంటి కాలేజెస్ ఈ కర్ణాటక రాజ్యం లోపలే కాదు, ఈ భారతదేశం లోపలే కాదు, ఈ ప్రపంచం లోపల కూడా జరుగుతాయి. Not only in Karnataka, not only in India, such educational institutions and hospitals will come up all over the world. కానీ ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే పరిశుద్ధమైన హృదయం కావాలా. But if you want to understand this truth, you need a pure heart. ఆత్మతత్వము పరిశుద్ధమైన హృదయం వాళ్ళకే, వేరే వాళ్ళకి కాదు. Atma can be realized only by pure-hearted people. కాబట్టి ప్యూర్ హార్ట్ ఉండినప్పుడు జనం లోపల ఇది అర్థమైపోతుంది. When you have a pure heart, in a moment you can understand what is ప్యూర్ హార్ట్ happening. లేకపోయినప్పుడు ఏదో ఒక వాద ప్రతివాదం చేరుకొని మనసులు మీరు పాడు చేసుకుంటారే కానీ ఒక చిన్నది కూడా మీకు అర్థం కాదు. When you don't have a pure heart, you only spoil your mind looking at things that are happening. కాబట్టి మనం అవన్నీ పట్టించుకోకుండా మన సేవలు, మన ధర్మాన్ని మనం పాలిస్తూ, ఇంకా అందరినీ ప్రేమిస్తూ, అందరినీ సేవిస్తూ ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా సుఖమయంగా, ఆనందమయంగా, ఆరోగ్యమయంగా చేయాలా. We should not bother about what others say. We should follow our dharma. We should serve others, love others, and fill the whole of world with happiness. ఈ సబ్జెక్ట్ లోపల హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మంది పిల్లలు ఇక్కడ ఉండిపోయి సేవలని చేస్తున్నారు. ఏ సంస్థలో మీరు ఇటువంటి పిల్లలు చూడగలుగుతారు? Though it is summer vacation, so many students are staying back in order to render service. In which other institutions you can see this వాళ్ళు kind ఏది of phenomenon? చూస్తున్నారు అదే నేర్చుకొని ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. What they see here, they have learned themselves and they are doing it today. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి మంచి ఆదర్శాన్ని నిలిపించినప్పుడు వాళ్ళ చూసి నేర్చుకుంటారు, చేసి నేర్చుకుంటారు. When elders set an example for others, they will look at you and follow your example. ఎంత ఆనందం నాకు, నా పిల్లలు వచ్చి స్వామి మనము ఇంతంతో సేవలన్నీ గ్రామాంతర ప్రదేశంలో పోయి పిల్లలకి మనం వాడుకున్న నోట్బుక్స్ లోపల మిగిలిన పేజెస్ అన్నీ కూడా కట్టేసి నోట్బుక్స్ చేసేసి వాళ్ళందరినీ పంచాలని చెప్తున్నప్పుడు అది చిన్న పనే కావచ్చు, కానీ వాళ్ళ లోపల ఉండే భావము చాలా పవిత్రమైనది. I feel so very happy when my children come and tell me the paper which was left over in our notebooks, they have made it into books to be distributed to poor students. It may be a small job, but the love is very great. కాబట్టి పరిశుద్ధమైన హృదయంతో ఏది చేసినా కూడా చాలా చాలా పవిత్రమైనది అది. When you do everything with a pure heart, it will become very sacred. అందరు డాక్టర్స్ కాలేరు,
అందరు ప్రొఫెసర్స్ అవ్వలేరు. కానీ ఏది చేస్తున్నారో దాంట్లోపల మీరు సేవార్థం చేయండి. You all cannot become doctors, but whatever you are doing, do it for service. ఏమి చేయలేకుండా చాలా వయసు అయిపోయి కాలు చేతులతో క్షీణమైపోయి ఏమి చేయలేకుండా ఉన్నప్పుడు కనీసం హృదయపూర్వకంగా అందరి సుఖం గురించి ప్రార్థించండి. When you grow old and your limbs are weak and you can't do anything physically, you pray for everybody's welfare. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు కూడా భజన ముందర ఒక 10 నిమిషాలు సమస్త లోక సుఖినో భవంతు అనేటువంటి ప్రార్థనము అందరూ కలిసి చేయండి. Therefore, here afterwards, before bhajans, for 10 minutes, you utter this mantra, Samasta Loka Sukhino Bhavantu. అందరు కలిసి చేసినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే ఒక వైబ్రేషన్స్ ఈ ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల చేరిపోయి అందరినీ రక్షిస్తుంది. When people get together and pray together with this prayer, it is going to create wonderful vibrations. ఊరికే చిరుకు పెదవులు చెప్పటం కాదు, మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా మీరు దీన్ని ప్రార్థించండి. It is not just uttering through the lips, but it should be from the heart. ఇక్కడ యూరోప్ పోయినప్పుడు కూడా చాలా రెఫ్యూజీస్ ఎక్కువగా అయిపోయారు ఇప్పుడు. When you go and see in Europe, you find refugees from other countries. మంచి ఇల్లు వాళ్ళు, మంచి కుటుంబం వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఏది లేకుండా ఇటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లో పడిపోయి ఎంత అక్కడ కోల్డ్ అంటే మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో చిన్న పసిపిల్లలు కూడా కష్టపడుతున్నారు. అది చూసి ఎంతో దుఃఖం నాకు. And I feel so very sad that even people coming from many well-to-do families, children, they suffer because they have lost everything and they become refugees. ఇటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఏమి వాళ్ళ గురించి చేయాలంటే సంభవం కాదు. కానీ మనస్ఫూర్తిగా అందరు సుఖంగా ఉండాలి, అందరు క్షేమంగా ఉండాలి. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయ సర్వే బద్ధ అంటే ఒక మంచి నిస్వార్థమైన ప్రార్థనలను ప్రార్థించినప్పుడు ఏదో భగవంతుడు చేస్తాడు వారి గురించి నమ్మకంతో మనము చెప్పాలా. Being here, what is that we can do for them? We should fill our hearts with selfless love and pray for them and develop the faith that God will help them. కాబట్టి మనసు లోపల ప్రార్థన, చేతుల లోపల సేవలు. You should pray in your heart and with your hands you have to serve. ఇటువంటి ఒక చేసినప్పుడు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా పూర్ణంగా సుఖంగా పునః అయిపోతుంది. When you do this, again the whole world will be full of happiness and peace. ఇటువంటి మీరు అందరూ కూడా అందరి నిమిత్తమై ప్రార్థిస్తారు, అందరినీ ప్రేమిస్తారు, స్వామి చూపిన ఆదర్శాన్ని పాలించి అందరినీ సేవిస్తారు అని చెప్తూ ఆశీర్వాదం అందరూ తెలుపుతూ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. I convey my blessings with the aspiration that all of you will practice Swami's teaching, pray for everybody, love everybody and serve everybody. హరి భజన.